की जय। श्री भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। यजमान बाले तिलकं कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दानावन्तमपूपवन्तमुत्किनं इन्द्रप्रातर्जुघस्वनः। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा गृहमेति स्थानकिञ्जनैः नारदाद्या ऋषिगणा ये चान्ये तपोधना भवन्तु यजमानस्यान् विभ्रस्तस्थां नित्यं वर्धयते नरः आयुर्वेदं स्वस्तेषां वर्धयन्ते ये स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिजा विनायकां प्रियामित्रां स्वस्ति भवन्तु तिलकाललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपाले परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा सत्त्वानि मोक्षायुज्यते सानकिञ्जनैः। यजमानो हाथ जोड़ी रखो। છેલ્લે જે બેઠા છે ખાસ અહીં ધ્યાન આપે। અત્યારે માઇક નથી, હજી માઇક વાળા આવ્યા નથી, મહેરબાની કરીને છેલ્લે જે બેઠા છે અહીંયા ધ્યાન આપે। કર્મના પ્રારંભમાં મન શાંત હોવું જોઈએ। જ્યાં સુધી મન ભટકતું હશે ત્યાં સુધી વિધિનું ફળ કર્મનું ફળ નહીં મળે। મનની શાંતિ માટે મેં શાંતિ પાઠ કરશું। તમારા મનમાં શ્રીબાઈ માતાનું નામ સ્મરણ કરતા રહેવાનું। आदौ कर्मारंभे देव ब्रह्मणान् नमस्कृत्य शांति सुखदं पठेत्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ततो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा भद्रान्तन्न आसुवा। बोली जवान के ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांतिर्भवतु सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वप्रथम अपना गुरु महाराज ने नमस्कार कर देवाना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति भगवान ने नमस्कार कर जो के श्रीमान महागणाधिपतये नमः। अपने इष्ट देव ने नमस्कार कर जो के इष्ट देवताभ्यो नमः। अपना कुलदेवी माता जी ने नमस्कार कर देवाना कुल देवताभ्यो नमः। आप जे गामना बैठा जी गामना देवता ने नमस्कार करो के ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान में भगवान श्रीबाई माता ने नमस्कार करो के स्थान देवताभ्यो नमः। अपना घर ने नमस्कार करो के वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सचे पुंजराभ्यां नमः। अपना माता पितृ पूर्वज ने नमस्कार करो के माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। देवा श्रीमन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वरी जगदम्बिका श्री माय देव्यै नमो नमः। पुण्योऽहं कल्याणं शुभं निर्विघ्नतामस्तु। ओम सुमुखस्ते गदन्तश्च कपिलो दिनकरः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपरे शृणुयानमे वाये च प्रवेशे निर्गमेतदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य नरायते देवां शशिवर्णां चतुर्भुजा प्रसन्नामदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वकार्येषु नास्ते सामङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय नमो। देवलग्नां
सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियं स्मरामि तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रे बलस्यामोदयस्तो जनार्दन योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीति मतिर्मारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वराय देवादिशन्द्रसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन नायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्याभो सर्वकामार्थसिद्धये कार्यार्थ सिद्धये બધા લોકો જમણા હાથમાં જલની આસમાની ભરી રાખજો પુરુષ યજમાનો બધા પાણી ચમચી ભરો બેનો એમાં એક ફૂલ લઈ ચંદનમાં બોડી ચોખામાં બોડીમાં ચમચીમાં પધરાવી દો ને પછી જમણો હાથ તમારો ત્યાં હાથ સંકલ્પના હાથ વાળા હાથને લગાડી રાખો અંબુવાચ ઓમ તથે વિષ્ણુ ધાવારો નક્ષત્રમ વિષ્ણુરેવ ચ યોગક્ષકરણં દેવ સર્વં વિષ્ણુમયં જગત બધા મારી સાથે બોલો ઓમ વિષ્ણુરા વિષ્ણુરા વિષ્ણુ સાંભળજો હવે ઓમ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુ આજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવરાહ નામને કલ્પે સપ્તમે વૈવસ્વત મન્વંતરે अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भूर्लोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तेक देशे सौराष्ट्र मंडले श्रीमद्प्रभास क्षेत्रे श्रीमल्लवनाब्धे उत्तरे तीरे तथा च तालाला ग्रामे देशे हिरण्यसिक्ताः दक्षिण दिग्भागे श्रीमल्लवनाब्धे उत्तरे तीरे शालिवानशके बौद्धावतारे अस्मिन् प्रवर्तमाने पंचचत्वारिंशति एकोनविंशति शतमेषुभे शोभन नाम संवत्सरे अशीति उत्तर विंशति शतमेषुभे राक्षस नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतु महामांगल्य फलप्रदे मासोत्तम मासे बधा बोलो के माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यां तिथौ अद्यन् दिने सौम्य वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे आयुष्मान योगे बालव करणे कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्य मेष राशि स्थित देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो नानानां गोत्राणां यजमानां તમારા બધાની પોતપોતાની અટક બોલી જાઓ પછી તમે પોતાનું નામ બોલો તમારા પત્નીનું નામ બોલો તમારા પરિવારના જે સભ્યો ઘરમાં હાજર હોય બધાનું નામ સ્મરણ કરી જાઓ તથા બોલાઈ ગયું હોય તો બધા બોલજો કે સર્વ સોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ જનાનામ પ્રતિનિધિત્વેન अहम मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम ફરજિયાત તમારા ગળામાં રાખજો ખાસ કરીને બાકી આનાથી આગળ પાછળ વાળા પાસે જવાનું થશે ને તો જવા નહીં દે નહીં તમારો ભેગા આવી ગયો ગળામાં જવાનું ફરજિયાત આના વગર અવર જવર થવાની તમારી સાથે હોય ને ખરેખર બાંધેલું તમે દેવામાં નામ બોલીએ હા ચાલો બોલો ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम तीन साध्य प्राण प्रतिष्ठा यागस्य कर्मणि द्वितीयन्ने प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तानि सर्वाणि कर्माणि एकतन्त्रेण अहं करिष्ये पाणी पाછી ચમચી ભરી રાખજો સદંગભૂતમ ગણપતિ પૂજનમ મંડપપૂજનમ મંડપે સ્થાપિત દેવતાનાં પૂજનમ બ્રાહ્મણાનાં પૂજનમ
સર્વાણી કર્માણી કરીશે પધરાવી દ્યો પુનર્જન્માદાય તદંકત્વેન દિગ્રક્ષણમ કલસારાધનમ શંકરઘંટાર્ચનમ શંકરઘંટાસ્મરણમ આસનાદિ સર્વાણી કર્માણી કરીશે પુનર્જન્માદાય ओम पृथ्वी मेरु पृथ्वी स्तुलंचंद्र कुर्मो देवता सहे विनियोगः ये प्रातिक भाई नहीं वो सूचना આપી પર શયન કરાવ્યું હતું ને ભગવાનને કાલે સાંજે શયન કરાવ્યું હતું આજ ભગવાનને ઉઠાડવાના છે જગાડવાના છે આપણે પણ નિત્ય કર્મ આપણું એવું છે કે સવારે નિંદર ઉડે તો સૌથી પહેલા હાથના દર્શન કરવા જોઈએ હાથના દર્શન કર્યા પછી પૃથ્વી માતાજીમાં આપણો પગ પડે પૃથ્વી માતાજીની ક્ષમા યાચના કરવી જોઈએ પૃથ્વી માતાજીને પગે લાગી પછી આપણે પથારીમાંથી પગ નીચે મુકાય સૌથી પહેલા બધા યજમાનો પોતપોતાના હાથના દર્શન કરશે ઓમ કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કરમધ્યે સરસ્વતી करमूले विदो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् तथा भूमि स्पर्शः पृथ्वी माताजीने नमस्कार કરી દ્યો ઓમ સમુદ્ર વસને દેવે પર્વત સ્તન મંડિતે विष्णुपत्ने नमस्ते पादस्पर्श समस्वने એ ફૂલ લઈ ચંદન ચોખામાં બોળી પૃથ્વી માતાજીને ચડાવી દો ભૂમિએ નમઃ આધાશક્તે નમઃ કમલાસનાય નમઃ વિમલાસનાય નમઃ મધ્યે પરમ સુખાસનાય નમઃ ત્વં સમર્પયામિ નમસ્કારોમિ પછી ભૂમિ સ્પર્શ કરી અને પ્રાતઃ સ્મરણ કરવું જોઈએ સવારે ઉઠી આપણા ઈષ્ટદેવના નમસ્કાર કરવા જોઈએ ગાયના દર્શન કરવા જોઈએ સૂર્યનારાયણના દર્શન કરવા જોઈએ અત્યારે આપણે વોટ્સએપના દર્શન કરીએ ઉઠીને આપણું ગુડ મોર્નિંગ ત્યાંથી થાય તો આ બધા ઈષ્ટ દેવતાના ગાય માતાના બધાને નમસ્કાર કરવા જોઈએ બધા હાથ જોડી રાખજો ઓમ બ્રહ્મા મુરારે ત્રિપુરાંતકારે ભાનો સદેવો વિશુતો બુદ્ધસ્ય गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे मधु प्रभातम् અશ્વત્થામા બલવ્યાસો હનુમાંશ્ચ વિભીષણઃ कृपावसुरामर्ष सप्तैः जीविनः સતેતાન સંસ્મરે નિત્યમ માર્કંડેયવકાષ્ટવઃ ये त्वसांस्कृतं साग्रं मृत्यो विवर्जितम् પ્રાતઃસ્મરણમ. તમને બધાને પીળી રાય આપેલી છે સરસવના દાણા બધી ચપટી લઈ લો ડાબા હાથની હથેળીમાં પુરુષ યજમાનો બધા ડાબા હાથની હથેળીમાં મૂકી બહેનો પણ ડાબા હાથની હથેળીમાં મૂકી દાણા બધા એમ પુરુષ યજમાન બધા સરસવના દાણા લઈ લ્યો જેટલા સરસવના દાણા પડ્યામાં છે એ ડાબા હાથમાં લઈ લેજો બેન તમે આપી દો અમારે નહીં લેવાનું ચલો હવે એની ઉપર જમણો હાથ ઢાંકી અને જમણા ગોઠણ ઉપર મૂકી દો રાઈટ ની ઉપર પૂરી દો રાઈટ ની ઓમ રક્ષોહા વિશ્વચરે ખણી નવયો નિમયો હરે રોલે સતતમાર્ગઃ અપસર્પંતુ તે ભૂતા યે ભૂતા ભૂમિ ये भूता સંસ્થામંતુ ભૂતાની પિશાચા એતર મંત્રે ઈષ્ટાનાદિ સર્વવિક્ષુ વિકે ફાટી જવાના એતર મંત્રે ઈષ્ટાનાદિ સર્વવિક્ષુ વિકે ડાબા પગની એડી જમીનમાં 3 વખત પછાડવાની વામ પાદેના ભૂમિમ ત્રિવારમ તાળયે તમારા પાણીમાં આંગળા બોલી તેમને આંખ અને કાન ઉપર જળ લગાડી દેવાનું आँख અને કાન ઉપર જલ લગાડી જાઓ
બાપાને ખુરશી આપી ભૈરવ નમસ્કાર દક્ષિણ દિશામાં નમસ્કાર કરવાના બીજું આવશે ઓમ જો ભૂતાનામધિપતિસ્મિન લોક અધિશ્રિતાઃ એશે મહતો મહસ્તેન ગૃહણામિ ત્વામહં મય્ય ગૃહણામિ ત્વામહં અસ્મિન પ્રભાસસ્તા ચક્રકુંડગર્વાય નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરામિ. તમારા કળશની નીચે ચોખાની ચપટી મૂકી દેજો. પાણીના કળશની નીચે એક બીજામાં એક આ ગોળ બાપા આવી જાવ અરે એક રાખો આવી બીજામાં. જાવ અંતર ચાલુ રાખ પાછો આયા હું વાંધો તો મંત્રમાં એટલા વાગતો એમને બોલાવી ચોખાની ચપટી ભરી રાખો. ચોખાની ચપટી ભરી રાખો. કળશનું પૂજન કરવાનું છે. ઓમ તત્વાગામિ બ્રહ્મણા વંદમાન સ્વરાસાસે જજમાનો હરિવે નમાનો શક્તિગામ આવાહયામિ સ્થાપયામિ કળશમાં બદલાવી દો. થોડી વાર ચોખા રાખવાના. ઓમ મનો જ્યોતિર્જુખતા માજસ્ય બૃહસ્પતિ જન્મમાં તરવારષ્ટં જગતો સવિમં દદાતો વિશ્વે દેવાસયમાદયંતો પ્રાગચ્છ કળશની અંદર બદલાવી દો. ભો ભગવા સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદો ભવા. એક ફૂલ લઈ ચંદનમાં બોળી, ચોખામાં બોળી અને કળશમાં પધરાવી દ્યો. પછી તમને જે વીંટી પહેરાવેલી છે એ વીંટી કળશને હાથ લગાડી દો. વીંટી વાળો આંગળી કળશને હાથ લગાડી દો. આ રીતે ચપટો લગાડવાનો. હા. અભિમંત્રેત ઓમ કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાસિતા મૂલે રુદ્રો બ્રહ્મા મધ્યે મધુર્ગુણાસ્મૃતા તો સાગરા સર્વે સપ્તદીપા સુંદરા ઋગ્વેદો યજુર્વેદો સામવેદો સગુણા શ્રેષ્ઠ સહિતા સર્વે કલશાંબો સમાસિતા ભદ્રકાળીસાવેતે સંસ્કૃતિકરિતા આયન્તુ દેવ પૂજાર્થમ દુર્દક્ષયકારિકા ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ બ્રહ્માણોર્ગીર્તાનિ પુષ્ટાનિ દેવે સત્યેન મે દેવ તીર્થં દેહિ દેહં દેહિ દિવાકર કળશની ચારેય દિશામાં ચાંદલા કરી દેવાના. ચંદનના ઋગ્વેદં પૂજયામિ યજુર્વેદં પૂજયામિ સામવેદં પૂજયામિ અથર્વવેદં પૂજયામિ ચંદનવાળી આંગળી કળશના પાણીમાં બોળી દેવાની. કળશમધ્યે અપામપતે કરુણાય નમઃ કરુણા પૂજયામિ એક ફૂલ ચંદનથી કરી કળશની અંદર ભરાવી દેવાનું. ગાયત્રા દેવ્યો નમઃ ગંધાકૃત્વં સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. આ જોડે કળશની સામે નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરી દેજો. ઓમ નમો નમસ્તે સ્ફટિકપ્રભાય સુશ્વેતહારાય સુમંગલાય વાસાય સાધનાય જગાધિનાથાય નમો નમસ્તે અંકુશમુદ્રિયા સૂર્યમંડલા સર્વાણી તીર્થાની આવૈય આજે સૂર્ય ભગવાનને બતાવવાની પ્રાર્થના કરવાની કે સૂર્યમંડળમાં જેટલા પવિત્ર તીર્થો છે કળશમાં પધારો એવો ભાવ કરી આંગળી બોળી દેવાની કળશમાં. આ જોડે રાખો. ભૂમિતિ તેન મુદ્રિયા ભૂમિતિ કમચના અવકુંઠિયા મત્સ્ય મુદ્રા જમણા ઉપર ડાબો હાથ રાખી અને કળશને ઢાંકી દો. જમણા ઉપર ડાબો. ઓમ બમ બરુણાય ઓમ વરુણાય નમઃ 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 કળશમાંથી એક ચમચી પાણી ભરી અને તમારા પંચપાત્રમાં પધરાવી દો. બીજું જે પાણીનું પાત્ર છે એમાંથી કળશમાંથી એક પાણીની ચમચી પધરાવી દો. તમે બે કળશમાં ને પવાલામાં બેમાં. આમાં પવાલામાં પણ કળશમાં પણ. હા. ચલો ડાબા હાથની હથેળીમાં પાણી રાખો અને વચ્ચેની બંને આંગળીઓ દ્વારા પૂજા સામગ્રી ઉપર અને તમારા બંને માણસ પર છોકરાઓ સાથે હોય તો એની ઉપર પાણી છાંટો. ઓમ આપો હિષ્ટામયો મુગધન કૂર્તે દદાનન મહેરણાય ચક્ષસે સામગ્રી ઉપર.
प्रशस्तस्य वाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो जक्षयाय जिन्वत आपो जनयः पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा અત્યારે નાસ્તો નો કર્યો છે ભૂલ થાય શંખ સ્મરણમ વાંચજન્યાય વિદ્મહે વામનાય ધીમહિ તન્નો પ્રચોદયાત. દેવતાભ્યો નમઃ. સ્મરણપૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. આપણા મોટો ઘંટ છે એને નમસ્કાર કરી દો. ઓમાગમનાર્થ દેવાનાં ગમનાર્થ રક્ષસાનાનામ પ્રવેલા પચાર ઘંટા પ્રચોદયે. કંઠસ્થાય ગરુડાય નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. નમસ્કરોમિ. સૂર્ય પૂજનમ ઘંટના જે દેવ છે ને એ ગરુડ ભગવાન છે. ઘંટના જે દેવતા છે ને જોઈએ તો નાની ઘંટી હોય કે આપણો મોટો મહાઘંટ હોય એના ઘંટના દેવતા કોણ છે? ગરુડ ભગવાન. શું કામ? ગરુડ ભગવાનનો વાસ છે એમાં. જ્યારે નાગપાસમાં ભગવાન બંધાઈ ગયા હતા, નાગપાસમાંથી છોડાવ્યા કોને? મૂર્છામાં આવતા ને ભગવાન મૂર્છિત થઈ ગયા હતા. મૂર્છિત અવસ્થામાંથી બહાર કોને કાઢ્યા? ગરુડ ભગવાનને. તો મૂર્છામાંથી કોણ જગાડે? અત્યારે આધુનિક ગરુડ ભગવાન છે મોબાઈલમાં. આમ મૂકી દે જાગી જાય. એટલે ઘંટાના જે દેવતા છે એ ગરુડ ભગવાન છે. એટલે ગરુડ ભગવાનનો વાસ છે એમાં. આપણે માતાજીનો દીવો અખંડ દીવો ત્યાં અખંડ જ્યોત ચાલે છે. અખંડ જ્યોતને નમસ્કાર કરી દો. ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાતચક્ષુઃ સૂર્યો અજાયત ભૂદીપ દેવી રૂપસ્વામ કર્મ સાક્ષેય વિઘ્નકૃત દીપસ્થ દેવતાભ્યો નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. દીવો છે ને એ અગ્નિ તત્વનું પ્રતીક છે. કાલે આપણે વાત કરી હતી પંચ તત્વની. અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, જળ અને આકાશ. એમાં અગ્નિ તત્વના દેવતા કોણ છે? દીવો, અગ્નિનારાયણ, જેને આપણે જોઈ શકીએ, મહેસૂસ કરી શકીએ. અમે કહીએ કે અહીં દીવો ચાલે તો તમારે માનવું જ પડે. તમે એમ કહો કે નહીં નથી, આ દીવો નથી, તો તમે એને અડો એટલે ખબર પડી જાય. તો પ્રત્યક્ષ દેવતા કોણ છે? અગ્નિનારાયણ. પણ દીવો છે એ ક્યાં સુધી ચાલે? એમાં ઘી અથવા તેલ દિવેલ હોય ત્યાં સુધી દીવો ચાલે, પછી ઠરી જાય. બીજા પ્રત્યક્ષ દેવ કોણ છે? સૂર્ય ભગવાન. પેલા કહેતા ને બ્રાહ્મણના વચનને સૂર્યની સાક્ષી છે. તો બીજા પ્રત્યક્ષ દેવતા કોણ છે? સૂર્ય ભગવાન. સૂર્યનારાયણને નમસ્કાર કરી દેવાતા. ઓમ ધ્યેય સદા સવિતૃમંડલ મધ્યવર્તે નારાયણ સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટા સવિતૃ સૂર્યનારાયણાય નમઃ. એક ફૂલ લઈ લેવાનું, ચંદન ચોખાવાળું કરી સૂર્ય ભગવાનને ફૂલ બતાવી અને તમારા ત્રાંબાના થાળમાં મૂકી દેવાનું. સવિતૃ સૂર્યનારાયણાય નમઃ. સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષર પુષ્પાણી સમર્પયામિ. નમસ્કરોમિ. સૂર્યને રોજ ઉઠીને અર્ઘ્ય આપવો જોઈએ. સવારે ઉઠી નાહી ધોઈ અને એક કળશમાં જળ ભરી, ત્રાંબાના કળશમાં જળ ભરી એમાં ચંદન ચોખા, ફૂલ, રક્તચંદન હોય તો રક્તચંદન પધરાવી અને રોજ સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપવો જોઈએ. એનાથી શું થાય? એનું ધાર્મિક રીઝન એ છે કે સૂર્ય ભગવાનને જળ અર્પણ કરીએ અને જળ જે પાણી જમીનમાં પડે અને એના જે છાંટા ઉડે એનાથી મંદેહા નામના રાક્ષસોનો નાશ થાય. મંદેહા નામના રાક્ષસોનો નાશ થાય. બાલ સ્વરૂપી સૂર્યનું ભક્ષણ કરવા માટે મંદેહા નામના રાક્ષસો જાય છે.
એ અર્ઘ્ય આપવાથી, એના છાંટા ઉડવાથી એ રાક્ષસોનો નાશ થાય છે. અને સાયન્ટિફિક રીઝન એ છે કે જે 7 પોઝિટિવ એનર્જી છે, તમે પાણીનો એક ફુવારો ભરી અને સ્પ્રે કરશો તડકામાં, તેમાં રેમ્બો દેખાશે. તમે સ્પ્રે કરશો ને એટલે રેમ્બો દેખાશે. તો 7 પોઝિટિવ એનર્જી છે ને, આપણે જળ ચડાવતા હોય ને એને રિફ્લેક્શનથી આપણા બોડીમાં એન્ટર થાય છે. અને એ જે પાણી નીચે પડે છે એને એના છાંટા આપણને ઉડે ને, એનાથી એક શરીરમાં સ્ટેટિક એનર્જી ઉત્પન્ન થાય. અત્યારે શિયાળાનો સમય ચાલે, તમે પ્લાસ્ટિકની ચેરમાં બેસી જાઓ પોલોઠી વાળીને, અને પાછળથી 2-4 વખત રૂમાલ કે ટોવેલ કે કંઈ ખુરશીમાં ભટકાવશો ને પછી ટચ કરશો ને તો સ્પાર્ક થશે. તો એ જે આપણે જળ ચડાવીએ તો એનાથી સ્ટેટિક એનર્જી ઉત્પન્ન થાય શરીરમાં, અને એનાથી આપણો વિલ પાવર વધે, કોન્ફિડન્સ વધે, આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થાય, હૃદય રોગ ન થાય ક્યારેય. એટલે સૂર્ય ભગવાનને રોજ અર્ઘ્ય અર્પણ કરવો જોઈએ. ચલો માદાય પાણી ઊંચી પર રાખો બધા. તત્રાદો પૂજાધિકાર સિદ્ધ્યર્થમ નિર્વિઘ્નતા સંપાદનાર્થમ શરીર શુદ્ધ્યર્થમ દેહ ન્યાસાંશ કરીશીએ. જળપદ્રાવી દ્યો. ગણપતિ દાદાનું પૂજન કરવાનું છે. બધા યજમાનો અહીંયા ધ્યાન આપે. બધા યજમાનો અહીંયા ધ્યાન આપે. જેમ મહારાજ એના શરીરમાં હાથ લગાડશે એમ પુરુષોએ એના શરીરમાં હાથ લગાડવાના છે. ગણપતિ ભગવાનના ન્યાસ કરવાના છે. ઓમ ગંગણપતયે નમઃ. 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 તાલી પાડી દેવાની. હાથ સાફ કરી નાખવાના. હાથમાં ધ્રો લઈ લેવાની. ધ્રો લઈ અને ધ્રુવનો એક પાખડો લઈ લો, એક સળી. ગણપતિ ભગવાનને ટચ કરી રાખવાની, સ્પર્શ કરી રાખવાની. આમ જો આ રીતે ભગવાનને સ્પર્શ કરાવી રાખો, અડાડી રાખો, સ્પર્શ કરાવી રાખો. ઓમ ગંગણપતયે નમઃ. ઓમ ગણપતયે નમઃ. ઓમ ગંગણપતયે નમઃ. ગણપતયે નમઃ. ઓમ ગંગણપતયે નમઃ. ગણપતયે નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિસહિતાય મહાગણપતયે નમઃ. તથા દેહે તથા દેવે ન્યાસાં સમર્પયામિ. ભગવાનને ફરી બંને જણાએ, બંને માણસોએ ધ્રો અને ફૂલ લઈ લેવાના. ધ્રુવનો પાખડું અને ફૂલ લઈ લ્યો એક હાથમાં. ઓમ અથ ધ્યાનામ. ગણપતિ ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું. ઓમ શ્વેતાંગમ શ્વેતવસ્ત્રમ શિતકુસુમગણે પૂજિતમ શ્વેતગંધે શ્રેયાબ્દો રત્નદીપે સુરનરતિલકામ રત્નસિંહાસનસ્થામ દોર્ભે પાશાંકુશબ્દા ભયવરદશતાં ચંદ્રમૌલે ત્રિનેત્રાં ધ્યાયે પૂજાર્થમીશં ગણપતિમલમ શ્રી સમેતાં પ્રસન્નાં. ઓમ સ્વ સિદ્ધિબુદ્ધિસહિતાય મહાગણપતયે નમઃ. ભગવાનને ચડાવી દ્યો. ધ્યાયે ધ્યાનમ. ધ્યાનમ સમર્પયામિ. ચોખા લઈ લેવાના. ગણપતિ ભગવાનને આપણે આસન આપીએ છીએ એવો ભાવ કરવાનો. ઓમ વર્કમોસ્મિ સમાનાનામ ઉચ્યતામિવ સૂર્યઃ. તામ વિતિષ્ઠામિ ધૂમાગશ્ચાભિદાસતે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિસહિતાય મહાગણપતયે નમઃ. ભગવાનના ચરણ પાસે મૂકી દેવાના. આસનાર્ચકવાન સમર્પયામિ. પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની. પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની. ગણપતિ ભગવાન
ના દર્શન કરવા તો આપણે જતા હોય, બધાએ ગણપતિ દાદાના દર્શન તો કરતા જ હોય, કર્યા જ હોય. ગણપતિ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? શરીર છે એ મનુષ્યનું છે અને મસ્તક છે એ હાથીનું. પશુનું છે. શું કામ એવું? મસ્તક છેદન થયું હતું. શું કામ? જ્યારે માતાજી સ્નાન કરવા ગયા ત્યારે ગણપતિ દાદાને બહાર ઊભા રાખીને ગયા હતા. ત્યારે એનું મસ્તક એવું નહોતું. ત્યારે તો માણસ જેવું જ હતું મસ્તક. વ્યક્તિ સ્વરૂપ જ હતા. વ્યક્તિ કોને કહેવાય? આપણે એમ કહે ને કે આવો વ્યક્તિ છે, તો વ્યક્તિ કોને કહેવાય? વ્યક્તિની વ્યાખ્યા શું? આપણે ભગવાનને ક્યારે જોયા? એક શાસ્ત્રમાં, પુરાણમાં દેવી દેવતાઓનું જે વર્ણન બતાવ્યું છે કે એના 4 હાથ છે, ચારેય હાથમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ છે, અલગ અલગ દેવતાઓ પ્રમાણે અલગ અલગ એના આયુધ છે. જેમ કે વિષ્ણુ ભગવાન છે તો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ છે, ગણપતિ ભગવાન છે તો પાસ છે, અંકુશ છે, લોટસ છે, કમળ અને સ્વીટ છે, લાડુ. તો દરેક દેવી દેવતાઓના અલગ અલગ હાથ છે. જેમ કે માતાજી છે તો અષ્ટભુજા છે, તો 8 ભુજામાં અલગ અલગ એના આયુધ છે. તો એ બધું આપણે જોયું નથી, પણ શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન છે દેવી દેવતાઓનું. એ પ્રમાણે કલ્પના કરીને એક મૂર્તિની રચના કરી. તો એ કોના ઉપરથી રચના થઈ? આપણા ઉપરથી જ થઈ ને, કે આપણે 2 હાથ છે, 2 પગ છે, આંખ છે, કાન છે, નાક છે, બધી ઇન્દ્રિયો છે. તો એના ઉપરથી કલ્પના કરીને એક દેવી દેવતાઓની મૂર્તિની રચના થઈ વ્યક્તિ ઉપરથી. તો વ્યક્તિ કોને કહેવાય? ભગવાન કેવા છે? પરમાત્મા કેવા છે? અવ્યક્ત છે. એ વ્યક્ત નથી, વ્યક્ત સ્વરૂપ નથી, એ અવ્યક્ત છે. આપણે એને જોયા નથી. અવ્યક્ત પરમાત્માનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એટલે વ્યક્તિ. તો ત્યારે તો ગણપતિ ભગવાન વ્યક્ત સ્વરૂપ હતા. જેમાં માતાજીને આજ્ઞા કરીને ગયા હતા કે કોઈ પણ અંદર આવે તો એને અંદર નહીં આવવા દેવાનું. ભગવાન ભોળાનાથ આવી ગયા. અંદર જવા માટે ગણપતિ દાદાએ ના પાડી. 2 વચ્ચે સંવાદ થયો, યુદ્ધ થયું અને ગણપતિ દાદાનું મસ્તક છેદન કરી નાખ્યું. તો આપણી ડ્યુટી શું છે ને એ ગણપતિ ભગવાન શીખવાડે છે. એને મસ્તક કપાવી નાખ્યું પણ અંદર ન જવા દીધા. આપણી ડ્યુટી છે ને એ ગણપતિ ભગવાન શીખવાડે છે. સમાજમાં કોઈ મોટું માણસ હોય તો આપણે એમ કહીએ કે બહુ અમારા સમાજનું બહુ મોટું નાક છે. આ તો મોટું નાક ક્યારે મળે? એવું કામ કર્યું હોય તો. ગણપતિ ભગવાનના દર્શન કરતા હોય પણ ઘણી બધી પ્રેરણા લેવાની છે એમાંથી. આપણે માગતાય નથી આવડતું. ભગવાનને કહીએ કે રીધી સીધી આપે? ગણપતિ બાપા આપે? એની આંખ કેવી છે? એના શરીર પ્રમાણે એકદમ નાની છે. તો હાથી છે ને, હાથી એમાં એક નેચરલી ભગવાને કુદરતી દરેક જીવની અલગ અલગ રચના કરેલી છે. એની આંખની અંદર એક્સપેન્ડેબલ ઝૂમિંગ સિસ્ટમ ફિટ કરેલી છે કે નાનામાં એની કીડી પણ મોટી દેખાય. આંખ એકદમ નાની છે શરીરના સ્વરૂપમાં. તો એ આપણને શું શીખવાડે કે તમે દીર્ઘદ્રષ્ટા બનો. આજનું છે તો કાલનું વિચારો, કાલનું છે તો વીકલી વિચારો, વીકલી છે તો મંથલી વિચારો, મંથલી છે તો યરલી વિચારો, પણ દીર્ઘદ્રષ્ટા બનો. હાથીના કાન કેવા હોય? કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા હોય, કોઈ દિવસ સ્થિર ન હોય. સારી વાતને ગ્રાહ્ય કરવી અને ખરાબ વાતને, જરૂરિયાત વગરની વાતો હોય એને અહીંથી કાઢી નાખવી. અને જે વાતો છે, સારી વાતો છે એને ગ્રાહ્ય કરવી, પચાવવી. પછી વાતો હોય કે જ્ઞાન હોય એને છલકવા ન દેવાય, પચાવવું પડે. એટલે ભગવાન કેવા છે? લંબોદર, બધું પચાવીને બેસા છે. એના હાથમાં શું છે? પાસ. પેલા હાથમાં શું છે? પાસ. આપણી અત્યારની ભાષામાં, સરળ ભાષામાં પાસ એટલે જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ થવું. જે માણસ પ્રેક્ટિકલ ન હોય ને એ કોઈ આગળ ન વધી શકે. બીજાના લાઈન દોરી ઉપર ચાલતો હોય ને, કોઈને આંગળી પકડીને ચાલવાની આદત પડી ગઈ હોય ને ક્યારે આગળ ન નીકળે.
જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ બનો ને તો જ તમે આગળ વધી શકો. બીજા હાથમાં શું છે? અંકુશ. આપણે બહુ આગળ વધી જાય ને પછી જીવનમાંથી અંકુશ વયો જાય, પછી કોઈ વાતમાં અંકુશ ન રહેતો હોય. પછી જે સ્ટ્રગલ કરીને આગળ પહોંચ્યા હોય ને એમાં પછી આપણે નામનો વિચાર ન કરીએ. આપણે જે મહેનત કરીને નામ બનાવ્યું હોય ને એનો પણ વિચાર ન કરીએ. એટલે બીજા હાથમાં શું છે? અંકુશ. જીવનમાં અંકુશ હોવો જરૂરી છે. જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ બની અનેક પ્રકારની યોજના હોય પણ એ ઓન પેપર કંઈ કામની નહીં, એને પ્રેક્ટિકલ અમલમાં મૂકવી પડે. અને એ બધું કર્યા પછી જીવનમાં અંકુશ રાખવો પડે, એક લિમિટેશનમાં રહેવું પડે, એક સ્ટેટસથી રહેવું પડે. ત્રીજા હાથમાં શું છે? લોટસ. લોટસ કેનું પ્રતીક છે? લક્ષ્મીજીનું કમળ. જીવનમાં અંકુશ હોય ને તો જ લક્ષ્મીજી આપણા હાથમાં રહે, બાકી વહી જાય બધી. એ તો એનો રસ્તો કરી જ લે. પાણી અને લક્ષ્મી ક્યારેય રોકાય નહીં, એ બે એનો રસ્તો કરી લે. આટલા બધા ગુણધર્મ આપણા જીવનમાં હોય ને તો ચોથા હાથમાં શું છે? લાડુ, સ્વીટ. તો આપણું જીવન છે એ મધુરતામય બને, તો જીવનમાં મધુરતા આવે. તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં પણ ઘણું બધું સમાયેલું છે. એનું વાહન શું છે? અવળું મોટું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, ગણપતિ દાદાનું. અને વાહન કેટલું એવું? ઉંદર. એક ધીરુભાઈ અંબાણીનું એક સૂત્ર છે, ઇમ્પોસિબલ એન્ડ રિટાયરમેન્ટ ઇઝ નોટ માય ડિક્શનરી. એવું છે કે મારી ડિક્શનરીમાં ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ કોઈ નથી અને રિટાયરમેન્ટ નથી. તો ઉંદર છે ને એને પિંજરામાં પૂરી દેશો ને એ કોઈ દી બેસશે નહીં એક જગ્યાએ, આટલું જ પિંજરું હોય છતાં પણ નહીં બેસે. એ આમથી આમ ફર્યા જ કરશે. જીવનમાં હંમેશા પ્રવૃત્તિમય રહેવું, ક્યારેય રિટાયર ન બતાવવું. ગણપતિ દાદાના સ્વરૂપમાં ઘણા બધું જ્ઞાન છુપાયેલું છે. એમ દરેક દેવી દેવતાઓના સ્વરૂપમાં જ્ઞાન છુપાયેલું છે. શિવ મંદિર છે તો શિવ મંદિર છે ને એ શું છે? એકતાનું પ્રતીક છે. એમાં બધા દુશ્મનો ભેગા થયા. શિવ મંદિરમાં બધા શત્રુ છે એકબીજાના, પણ એકતાનું પ્રતીક છે એ શિવજી છે. શિવ મંદિર. શિવ મંદિરમાં શંકર ભગવાનના ગળામાં શું છે? નાગદાદા. તો સામે કાર્તિકેયનું વાહન શું? મોર છે, નાગને મારી નાખે. ગણપતિ દાદાનું વાહન ઉંદર. નાગ છે એ ઉંદરને મારી નાખે. માતાજીનું વાહન સિંહ. શંકર ભગવાનનું વાહન નંદી. તો બધા શત્રુઓ ભેગા થયા ત્યાં. શિવ મંદિર છે ને એ એકતાનું પ્રતીક છે. તો જ્યારે પણ દર્શન કરવા ક્યાંય જાઓ ને ત્યારે શાંત ચિત્તથી અને શાંતિ અને સમય લઈને, વીઆઈપીના પાસ આપીને દર્શન કરો એમાં કંઈ ન મળે. તો એવા ગણપતિ ભગવાનનું આપણે પૂજન કરવાનું છે. ગણપતિ ભગવાનને આપણે પગ ધોઈએ છે તો ભાવ કરવાનો છે. અમે સમર્પયામી કરીએ બોલીએ ત્યારે ભગવાનને જળ અર્પણ કરવાનું છે. ઓમ એતાવાનસ્ય મહિમા તોજ્યાયાશ્ચ પૂરુકઃ પાદોસ્ય વિશ્વભૂતાનિ ત્રિપાદસ્ય મેતન્વિવે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતે નમઃ. પાદયોપાર્યં સમર્પયામિ. ફરી જમણા હાથમાં જલની આચમની ભરી રાખજો. ઓમ ત્રિપાદૂર્ધ્વ ઉદયપુરુષઃ પાદોસ્યેહ ભવત પુનઃ તતો વિક્રમશાસનાનસને અભિ. ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતે નમઃ. ભગવાનના હાથ ધોયે છે એવો ભાવ કરવાનો, જળ ચડાવવાનું, પાદયોપાર્યં સમર્પયામિ. ફરી ફરી રાખવાનું. ઓમ ઇમં મે વરુણ શ્રુતિ હવમપ્યાગમેળય રામસુરાચકે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતે નમઃ. મુખે આચમન્યં સમર્પયામિ. ફરી ફરી રાખવાનું. ઓમ તસ્માદ જગન્નાથ સર્વહૂતઃ સંપ્રેતમ પ્રેખદાજ્યમ પશુશાસ્ત્રે વાયવ્યાનારણ્યગ્રામ્યાશ્ચજે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતે નમઃ. સર્વાંગે સ્નાનમ સમર્પયામિ.
તમને બધાને પંચામૃત આપેલું છે. પંચામૃત પંચામૃતની ચમચી ભરી રાખવાની. એમાં દૂધ પધરાવેલું છે. ભગવાનને દૂધથી સ્નાન કરાવીએ છીએ એવો ભાવ. ઓમ પયઃ પૃથિવ્યામ પય ઓખદે કુપય દિવ્યાંતરિક્ષે પયો ગાહ સ્વતે હે પ્રસિદ્ધ શાંતુમયમ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. ભગવાનને દૂધ ચડાવો. પય સ્નાનમ પય સ્નાનાંતે 2 વખત ચમચી જળ ચડાવી દો. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમનીયમ સમર્પયામિ. નમસ્કારોમિ. ફરીવાર પંચામૃતની ચમચી ભરી લેવાની. એમાં દહીં પધરાવેલું છે. ઓમ દધિક્રાવણો આકારે ખંજિષ્ણવાગસ્વત્યવાજિનઃ સુરભ્યો મુખાકરતણ આયોગો કેતાલિખતા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. દધિસ્નાનમ સમર્પયામિ. દધિસ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ શુદ્ધોદક સ્નાનંતે આચમનીયમ સમર્પયામિ. ફરીવાર પંચામૃતની ચમચી ભરી રાખવાની. એમાં ઘી પધરાવેલું છે. ઓમ ઘૃતમ ઘૃત પાવાનઃ પિબત વસામસા પાવાનઃ પિબત અંતરિક્ષસ્ય હવિરસિ સ્વાહા. દિશા પ્રદિશા આદિશો વિદિશો દિશો દિભ્યઃ સ્વાહા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. કૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વખત જળ ચડાવજો. સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમનીયમ સમર્પયામિ. ફરીવાર પંચામૃત ભરી લેવાનું. એમાં મધ પધરાવેલું છે. ઓમ સ્વાહા મૂર્ધ્વિઃ પરિશ્રીય સ્વદિવઃ સદ્ગુસ્પ્રેષ પાહી. મધો મધો મધો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. ચડાવી દો. મધુ સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વખત જળ ચડાવવાનું. મધુ સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમનીયમ સમર્પયામિ. શર્કરા સ્નાનમ શર્કરા સ્નાનમ. એમાં સાકર પધરાવેલી છે. ફરીવાર પંચામૃતની ચમચી ભરી રાખવાની. ઓમ અપાગુરસમોય સગો સૌર્ય સન્નકો સમાહિતમ ગૃણામ ભયજ્ઞાયત્વા દુષ્ટં ગૃણામે ખજેજો નિરિન્દ્રાયત્વા દુષ્ટતમમ. ઓમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. ભગવાનની પર ચડાવી દો. શર્કરા સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વાર જલની આચમની ચડાવજો. શર્કરા સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમન્યમ સમર્પયામિ. ફરી ચંદન જલની આચમની ભરી રાખજો. એમાં બૈરાવો ચંદન વાળી આંગળી કરી એમાં બોરી દેજો. ગંધોદક સ્નાનમ. ઓમ ગંધર્વસ્વાવિશ્વાવસુઃ પરિદધાતુ સ્વસ્ત્યારિષ્ટૈ જજમાનસ્ય પરિદ્રસ્ય નિરીડઈડિતઃ. ઓમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. ભગવાનની ઉપર ચડાવી દેવાનું. ગંધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વાર જલની આચમની ભરી ચડાવજો. ગંધોદક સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમન્યમ સમર્પયામિ. ફરી જલની આચમની ભરી રાખજો. એમાં ગુલાબની પાખડી મૂકી દેજો અથવા ફૂલના પાખડા મૂકી દેજો. ઓમ અગોસોનાદે અગોસુઃ પ્રચ્યતામ પરુખા પરુઃ. ગંધસ્તે સોમમવતુ મદાય રસો અચ્યુતઃ. ઓમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. પુષ્પાંજલિ સમર્પયાવી દો. ઉદ્વર્તન સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વાર જલની આચમની ભરી ચડાવી દેજો. ઉદ્વર્તન સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમન્યમ સમર્પયામિ. તમારા કળશમાંથી 1 જલની આચમની ભરી રાખજો. તીર્થોદક સ્નાનમ. ઓમ ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયો મહેન્દ્ર તનયા ચરમણવતે વેદિકા. વેદવતે મહાસુરનરે ખ્યાતા થયા દંડકે. ભૂયા પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા સ્નાનાર્થમાંગે કુરુ. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતાય મહાગણપતये નમઃ. તીર્થોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 વાર તીર્થોદક સ્નાનાંતે 2 વખત જળ ચડાવી દો. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે આચમન્યમ સમર્પયામિ. 1 ફૂલ લઈ લેજો.
ચંદન ચોખાવાળું કરી ભગવાનની ઉપર ચડાવજો. પૂર્વારાધનાર્થે સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષ પુષ્પમ સમર્પયામિ. ભગવાનની ઉપર ચડાવી દેવાનું. 2 વાર જલ પધરાવજો. પૂર્વારાધનાર્થે સ્થાપિત ધૂપમ અગ્રાપયામિ. સ્થાપિત દીપમ દર્શયામિ. થાળીમાં પધરાવો, પાણી થાળીમાં પધરાવો. નૈવેદ્યમ પરિકલ્પયામિ. પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની. અને સ્નાનંદ પૂર્વારાધનેન સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત મહાગણપતિ સાંગ સપરિવાર પ્રિયતા નમઃ. ચમચી મૂકી દેવાની. ભગવાનને ચડાવેલું પુષ્પ લઈ જવાનું. બંને આંખે લગાડી દેવાનું. મસ્તક ઉપર ચડાવી દેવાનું. મારા બહેનોને પણ મસ્તક ઉપર ચડાવી દેવાનું. ફૂલને સૂંઘી અને જમીન ઉપર મૂકી દેવાનું. ફૂલને સૂંઘી એની સ્મેલ લઈ અને જમીન ઉપર મૂકી દેવાનું. 1 ચમચી પાણી લઈ થાળની બારોબાર જમીન ઉપર હાથ સાફ કરી નાખવાના. પાછું 1 ફૂલ લઈ ચંદન ચોખાવાળું કરી અને ભગવાનને ચડાવી દેવાનું. પુનઃ ગંધપુષ્પૈ સંપૂજ્ય અભિષેકમ કુર્યાત. પાણીનો કળશ લઈ અને ભગવાન ઉપર ધીરે ધીરે ધીમી ધારે ભગવાન ઉપર અભિષેક કરવાનો છે. શ્રી ગણેશાય નમઃ. ઓમ નમસ્તે ગણપતયે. ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વમસી. ત્વમેવ કેવલમ કર્તાસી. ત્વમેવ કેવલમ ધર્તાસી. ત્વમેવ કેવલમ હર્તાસી. ત્વમેવ સર્વમ ખલ્વિદં બ્રહ્માસી. ત્વમ સાક્ષાદ આત્માસી નિત્યમ. સૂતં વચમે. સત્યમ વચમે. અવત્વં મામ. અવવક્તારમ. અવશ્રોતારમ. અવદાતારમ. અવધાતારમ. અવાનુચા નમવશિષ્યામ. અવપશ્ચાતાत्. અવપુરસ્તાत्. અવોત્તરાતાत्. અવદક્ષિણાતાत्. અચૌર્ધ્વાતાत्. અવધરાતાत्. સર્વતો મામ પાહિ પાહિ સમંતાत्. त्वं वाङ्मया त्वं चिन्मया त्वं आनन्दमया त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्तो जायते. सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति. सर्वं जगदिदं त्वयैलयमेषति. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रक्रियते. त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. गुणत्रयातीतः. अवस्थात्रयातीतः. देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. मूलाधारस्थितोऽसि नित्यः. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यः. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो. पूर्वोच्चार्य वर्णादि सदनन्तरा. अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितां. एतत्तव मनुस्वरूपा. पूर्वरूपा. अकारो मध्यमरूपा. अनुस्वारश्चान्त्यरूपा. इन्दोरुत्तररूपा. नादसन्धाना. खड्गोहितासन्देहे. गणेश विद्या. गणगुरुसे नेत्रु गायत्री छन्दः. गणपतिर्देवता. ॐ गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं वरदमस्ते विभ्राणमुषकध्वजः. रक्तं लम्बोदरं सुरूपाकर्णकं रक्तवाससां गन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितः. भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परा. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकाय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीभद्रमूर्तये नमः. ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः. वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे. ॐ ऐ ॐ रुल्रुक् ए ॐ ऐ औ हयवरक्लणीयमगणनं जवै गडधश्चव गडधस्खपजगतजगतौ कपैः ससर्हल्. ॐ सर्वे खम्बा एकवेदनाग् गोरसोजत्साम सर्वे खामेवैनमेतद्वेदनाग् गो रथेनाभिषिञ्चते. ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु. अमृताभिषेकोऽस्तु. गजानन गणपति महाराज की जय. इति अथ अभिषेक स्नानम. स्वयंसेवक मित्रों બધા યજમાનના કળશ ભરી દો. બધાના કળશમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. યજમાનને ખાસ સૂચના કે પાછળ બેસાય ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપે. ભગવાનને ગણપતિ દાદાને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી અને તમારી ડીશમાં પધરાવી દો. ગણપતિ ભગવાનને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી અને ડીશમાં પધરાવી દો. ત્યારબાદ 5 મિનિટ ચાનો બ્રેક પડશે. એક જ મિનિટ ખાલી ભગવાનને સ્નાન કરાવી દઈને એટલું.
ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेतशेतक्षोरुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलित रौद्र नभो रूपाः पार्जन्याः। ભગવાનને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી તમારી પાસે કોઈ રૂમાલ નેપકિન ચોખા હોય તો એનાથી લૂછી અથવા રૂમાલ અથવા ફૂલથી લૂછી ભગવાનને બીજા પાત્રમાં મૂકી એને ભગવાનને ચંદનનો ચાંદલો ખાસ કરી દેજો. દરેક યજમાનો જે ગૌશાળાની અંદર ઘાસ નાખવા માટે ગયા હતા એમાં 1000 રૂપિયા રામજીભાઈ દામજીભાઈ મુંબઈ તરફથી ગૌશાળા દાન મળેલ છે અને 500 રૂપિયા દેવસીભાઈ ડાયાભાઈ જેઠવા મુંબઈ તરફથી ગૌશાળાનું દાન મળેલ છે અને બાકીના જે યજમાનોએ ત્યાં અમારા સ્વયંસેવકને રોકડા આપ્યા હતા એ ટોટલ 1250 રૂપિયા અને એની પહોંચ 1250ની પહોંચ મારી પાસે છે બધા યજમાનોને જાણ કરવા માટે અને બાકીના જે 2 દાતા છે એ 2 દાતાને એની પહોંચ સુપ્રત કરી દીધી છે. 150 રૂપિયા અરવિંદભાઈ ડાભી એમના તરફથી ગૌશાળામાં મળેલા છે. વાહ વાહ. આપણા મુખ્ય ભૂદેવ એવા નાનુ બાપા તરફથી ગૌશાળામાં 501 રૂપિયા મળે છે શ્રીબાઈ ધામની ગૌશાળાની અંદર. ધન્યવાદ દાદા. એક ગૌ ભક્ત તરફથી 1500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલો ગૌ માત કી. નાથાભાઈ માવડિયા તરફથી 500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલો ગૌ માત કી. અમિતભાઈ લાડવા તરફથી 501 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. પ્રકાશભાઈ ગઢિયા તરફથી 1000 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. 1101 રૂપિયા હસમુખભાઈ દેવડિયા તરફથી ગૌશાળા દાન આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. 1000 રૂપિયા ચંદુભાઈ ચાવડા તરફથી ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. અમદાવાદ ચંદુભાઈ. આપણા જ્યોતિરસના સારથી અને આજના ભુજદેવ યજમાન એવા ગોકળભાઈ ટાંક એમના તરફથી ગૌશાળામાં 1100 રૂપિયા આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. હરીશભાઈ બલસોડ તરફથી 500 રૂપિયા આવે છે ગૌશાળામાં. બોલ ગૌ માત કી. કૌશિકભાઈ જાદવ તરફથી 500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. લાલજીભાઈ રામજીભાઈ પાણખાણિયા તરફથી 1500 રૂપિયા આવે છે ગૌશાળામાં. બોલ ગૌ માત કી. 501 રૂપિયા સદગુરુજી કૃપા એમના તરફથી ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. રંજન કૃપા હેમંતભાઈ એમના તરફથી 1000 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. હવે આ બધા યજમાનો અહીંયા દાન આપ્યા છે. 500 રૂપિયા ધીરુભાઈ રામજીભાઈ વાઢેર ગૌશાળામાં દાન આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. સ્વર્ગવાસી દિનેશભાઈ ટપુભાઈ ગોહેલ તરફથી 501 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. સૌજીભાઈ હીરાચંદભાઈ ગોહેલ તરફથી 500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. મનોમય આનંદભાઈ જેઠવા મોનિકભાઈ જેઠવા તરફથી 500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. દિયાબેન અને ખુશીબેન જેઠવા તરફથી 500 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. મુકેશભાઈ ધનજીભાઈ ગોહેલ દીવ તરફથી 500 રૂપિયા આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. જગાભાઈ મોહનભાઈ ચાંદેગરા તરફથી 1000 રૂપિયા ગૌશાળામાં આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. અર્ચનાબેન અતુલભાઈ લાડવા તરફથી 1000 રૂપિયા આવે છે ગૌશાળામાં. બોલ ગૌ માત કી. પરસોત્તમભાઈ વેલજીભાઈ ગોહેલ તરફથી ગૌશાળામાં 1500 રૂપિયા આવે છે. બોલ ગૌ માત કી. હવે આ બધા યજમાનને મેં માઇકમાં બોલી ગયો છું. બધા યજમાનના નામ મને મોઢે યાદ નહીં રહે. અમારે દરેકને પહોંચ આપવી છે પણ ફ્રી થાવ તો મને જરાક નામ આપજો બધાના. રકમ પણ મારા મગજમાં નહીં રહે કેટલી, કારણ કે મેં લખી નથી, એટલે અમારે પહોંચ આપવાની છે. શ્લોક અને કિયાન કૌશિકભાઈ જાદવ તરફથી 500 રૂપિયા આવે છે ગૌશાળામાં. એટલે હું બધાનું એક ઓલું કરીશ કે આનો ટોટલ મારી
આ ગૌશાળાની પહોંચનો ટોટલ મારી જે રકમ છે એની એક પહોંચ બનાવી અને અહીંયા ગોરબાપાને આવીશ એટલે ગોરબાપા બતાવી દેશે. એ દરેક યજમાન સ્વીકારી લેજો એવી વિનંતી છે બધાને. અને એ પહોંચનો ફોટો હું આપણા યજ્ઞશાળાના ગ્રુપની અંદર પણ નાખી દઈશ. ઓકે. શ્રી સુરક્ષા પ્રજાપતિ સમાજ શ્રીબાઈ આશ્રમ કાયડા ગામ પધારેલા સૌ જ્ઞાતિજનો બીજું ખાસ દરેક યજમાન અહીંયા ધ્યાન આપે. દરેક યજમાન અહીંયા ધ્યાન આપે. તમને જે યજમાનના જે પાસ આપેલા છે એ આજે પણ પહેરીને રાખવાના છે અને એ તમારે ભેગા લઈ જવાના છે. આવતીકાલે પાછા પહેરીને આવવાના છે. આવતીકાલે પહેરીને ખાસ આવવાનું છે કારણ કે મૂર્તિદાનના યજમાનો પણ આવવાના છે. એટલે બધું આ યજમાન 3 દિવસના છે એને એ લોકોને અમે આ પાસ આપ્યા છે. આ પાસ હશે એ લોકોને 3 દિવસની વિધિમાં બેસવા દેવામાં આવશે. મૂર્તિદાનની વિધિ અલગથી છે એટલે એ જાતાને અમે પાસ આપ્યા નથી. એટલે પાસ કોઈ ભૂલીને ન આવતા મહેરબાની કરીને. આ પાસ હશે એને જ અમે 3 દિવસની વિધિમાં સ્થાન આપશું. બધા યજમાનો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. ફરી પાછા સ્વચ્છ અને સુંદર વાતાવરણ બધા યજમાનો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. સ્વચ્છ જ રાખીએ, જ્યાં ત્યાં કચરો ન ફેંકીએ.